ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. கர்த்தராத இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ಈ ವರ್ಷದ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. இந்த வருடத்தினுடைய 3வது வாரத்திலே நாங்கள் எல்லாரும் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ದಿನಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. அதி வேகமாக நாட்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. அதி வேகமாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் நிலைமை குறித்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாக காணப்பட வேண்டும். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. நாவெல்லரும் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக கடந்து வருகிறோம். ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. அவருடைய செய்தியை கேட்கும்படியாக கூட நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ಈ ವೇಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. இந்த நாட்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. மனுஷன் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில அவன் அசைவாடி கொண்டிருவனாகவே காணப்படுகிறான். ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ. அவன் ஜீவிக்கிறதான நாட்களிலே அவன் நாம் எங்கே போய் சேருகிறோம் என்பதை குறித்து அவன் யோசிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். ಆದರೆ ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಾವು ನೀವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த நாளிலே கடந்து வந்திருக்கிற நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை யோசிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். ಯೋಶುವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. யோசுவா கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணத்தை அவன் தொடங்கினான். ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ದೇವರನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. அவருடைய பிரயாணத்தை பார்க்கும்போது அவன் தேவனை சார்ந்தவனாக அவன் காணப்பட்டான். ಆ ಯೋಶುವನು ದೇವರನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಕರ್ತನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. அவன் தேவனை சார்ந்து வாழ்ந்தபடினாலே எப்போதும் தேவன் கூட அவரோடு கூட இருந்தவராக இருந்தார். ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் ஆராய்வோம். ಯೋಶುವನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. யோசுவா புஸ்தகத்திலிருந்து 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 5வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. யெகோஷுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்த பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதத்தை செய்வார் என்றான். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. இந்த வாக்கியத்து நிமித்தமாக தேவனே என்னோடு கூட நீங்க பேசுங்க, என் வாழ்க்கையில பேசுங்க என்று சொல்லி தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ದೇವರೇ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಈ ದಿನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಿನಗಳಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ದಿನಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ದಿನಗಳಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ದಿನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த கால வேளையிலே கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, பார்க்கிறோம், ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಯೋಶುವನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இயேசுவா நடத்தி கொண்டு வருகிறதான வேளையில ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தன் முன்னோக்கி கடந்து போக வேண்டும் என்றால் அவர் காரியங்களை அவர் சித்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂತ ಗೂಡಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. முன்னோக்கி செல்லும்படியாக அவர் போட்டிருக்கிற கூடாரங்களை பிரித்து முன்னோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಗೂಡಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಿಟಿಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. இப்படியாக முன்னோக்கி போகிறதான வேளையில சித்திம் என்றதான ஒரு பகுதிக்கு அவர்கள் கடந்து ಆ போகிறார்கள். ಸಿಟಿಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿತ್ತು. சித்திம் என்றதான பகுதியிலே அவர் கடந்து போகிறதான வேளையில் அவருக்கு எதிராக அவருக்கு முன்பாக யோர்தான் நதி காணப்படுகிறது. ಅವರಿಗೆ ಯೋಶುವನು ಹೇಳಿದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, இந்த இடத்துல அவர் யோசுவா சொல்றார், ஜனங்களை பார்த்து இந்த இடத்துல நாம் தங்கி இருப்போம் என்று சொல்லி. ಇಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರು. தங்கின பிறகு அவர் பார்க்கிறார், அந்த இடத்துல போய் அந்த இடங்களை அவர் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯು ಅದು ಬೋರ್ಗರೆದು, ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯು ಅದು ಬೋರ್ಗರೆದು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஆராய்ந்து பார்க்கிற வேளையிலே யோர்தான் நதி இந்த வெள்ள பெருக்கினாலே பயங்கரமாக அது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ಅದು ನದಿಯಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಳೆ அல்ல, அது கடலை போல காணப்பட்டது. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த ஆற்றின் பகுதியில் அதிக அளவிலே தண்ணீர் கடந்து போய் கொண்டிருந்தது. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನ. அந்த நாட்களில் பார்க்கும்போது அறுவடை காலமாக காணப்பட்டது. ಅದು ಸುಗ್ಗಿ, ಅದನ್ನು ಕುಯ್ಲಿನ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. அது அறுக்கிறதான ஒரு காலமாய் காணப்பட்டது. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಆ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த அறுப்பு காலத்திலே அதிக அளவிலே அந்த நதியிலே கரை புரண்டு போடுகிறதான தண்ணீராய் காணப்பட்டது. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. தேவன் அவர்களுக்காக கொடுப்பேன் என்று சொல்லி கட்டளை கொடுத்த அந்த ஆணையிட்டதான தேசத்தை நோக்கி அவர் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಳೆಯು ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ. அவர்களுக்கு முன்பாக அவர் செல்லாதபடிக்கு ஒரு தடையாக அந்த யோர்தான் நதி காணப்படுகிறது. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿತ್ತು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதபடிக்கு ஒரு தடை சுவராக அது காணப்பட்டது. ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. யோர்தான் நதி அவர்களுக்கு ஒரு தடையாய் காணப்பட்டது, நின்றிருந்தது. ತಮಗಿರುವಂತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. தமக்காக வைக்கப்பட்டதான அந்த கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்காதபடிக்கு யோர்தான் நதி தடையாய் இருந்தது. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳವು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கப்பட்ட கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்காதபடிக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக யோர்தான் நதி ஒரு தடை சுவராய் காணப்பட்டது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಬೆದರಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. உங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள், அப்போது தடை சுவரை யெகோவா உடைப்பார் என்று சொல்ல தலைப்பின் மேலே இப்போது ஆராய்ந்து ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, உங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ಆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಬೆದರಿಸುವನು. அந்த தடை சுவரை யெகோவா தேவன் உடைத்து போடுவார். ಇವತ್ತು ಯೋಶುವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. இந்த ಯೇಸುವனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தடை சுவராக அந்த யோர்தான் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ಯೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இதை அறிந்துதான யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறான், உங்களை இந்த நாளிலே சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள், நாளை கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே ಅದ್ಭುತத்தை செய்வார் என்று. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. இந்த நாளில கூட இந்த வருடத்துல புதிய வருடத்திலே நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும், அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳೋடும் ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಮರ್ந்திருக்கிறோம். ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. இந்த நாளில கூட ನಮ್ಮ வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக தடை சுவர்கள் ಅನೇಕ காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ஊழியத்தின் நிமித்தமாக தடை சுவர்கள் இருக்கும், ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು, கல்வி நிமித்தமாக தடை சுவர்கள் வரும், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು, வேலையின் நிமிತ್ತமாக தடை சுவர்கள் வரும், ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು,
நாங்கள் செய்யறதான அந்த வியாபாரத்துல கூட ஒரு தடைகள் வரக்கூடும். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. அந்த வியாபாரத்துல கூட தடை சுவர்கள் அநேக ஏற்படக்கூடும். ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. சரீர சுகத்திலே கூட அநேக தடைகள் வரக்கூடும். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. பண விஷயத்துல கூட அநேக தடைகள் நமக்கு உண்டாகக்கூடும். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ஒருவேளை நம்முடைய வரவேண்டிய ஆசி விஷயத்துல கூட வராதபடிக்கு அநேகர் தடையாக நின்றிருக்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ஒருவேளை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கூட நமக்கு அநேக தடைகளாக நின்றிருக்க கூடும். ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. முன்னேறி செல்லாதபடிக்கு ಅನೇಕ வழிகள் இல்லை என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருக்க கூடும். ಯೋಶುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಾಗಿತ್ತು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த கூடாரத்துல வந்து அந்த வாசம் செய்யும்படியா வந்த இடத்துல அவங்க கூடியிருந்த இடத்துல தடையா இருந்த காரியம் யோர்தான் நதியாய் இருந்தது. ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯು ಅದು ಬೋರ್ಗರೀತಾ ಇತ್ತು. அந்த யோர்தான் ನದಿ அதிக வெள்ள பெருಕಿನಾல ಓಡಿಕೊಂಡಿருந்தது. ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அதனுடைய கொள்ளளவை விட அதிக அளவில் அது கரை புரண்டு ಓಡುகிறதான ನದಿಯಾய் ಕಾಣப்பட்டது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಶುವನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்போது யோசுவா ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಅದು ಒಡೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இந்த நாளிலே கூட நமக்கு விரோதமாக தடையாய் நின்று கொண்டிருக்கிற தடை சுவர்கள் உடைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த நாளில் நம்மை நாம் சுத்திகரித்துக் கொள்வது அவசியம். ನೋಡಿರಿ, ಅವರ ಮುಂದುಗಡೆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. முன்னாலே பார்க்கும்போது யோர்தான் நதி அவர்கள் முன்னேறாதபடி தடை சுவராய் இருக்கிறது, பின்னாலே வனாந்தரம் காணப்படுகிறது. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಯೋಶುವನ ಮೂಲಕ ಜನರಾದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. அந்த நேரத்துல தான் சமயத்துல தான் தேவனுடைய நாமத்தினால யோசுவா ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். ಯೋಶುವನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಭಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. யோசுவா அந்த ஜனங்களை பார்த்து பயமுறுத்துகிறதான பயப்படுகிறதான வார்த்தைகளை அவன் சொல்லவில்லை. ಯೋಶುವನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಒಂದು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. யோசுவா அந்த ஜனங்களை பார்த்து பிரச்சனையுடைய அந்த அழுத்தத்தை குறித்து அந்த இடத்துல அவன் சொல்லவில்லை. ಯೋಶುವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. யோசுவா தேவனுடைய பேரிலே பற்றுதலாய் இருக்கும்படி கவனம் செலுத்தினான். ಯೋಶುವನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. யோசுவா இனிமேல் தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போக மாட்டார் என்று சொல்லவில்லை. ಯೋಶುವನ ಆ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. இனிமேல் தேவன் நம்மை கைவிட்டார் என்று சொல்லி ஜனங்களை பார்த்து அவன் சொல்லவில்லை. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. நம்முடைய வாழ்க்கை இதோட முடிந்து விட்டது, எந்த ஒரு வழியும் இல்லை என்று சொல்லி அவர்களை பயமுறுத்தவில்லை. ಅವರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಶುವನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. பயமுறுத்துகிறதான எந்த ஒரு காரியமோ நிகழ்வோ அந்த இடத்துல அவன் சொல்லவில்லை. ಅವನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. எந்த ஒரு சோர்வும் உண்டாகாதபடி, எந்த ஒரு நிರೀಕ್ಷೆயும் இல்லாதபடிக்கு அவன் போகக்கூடாது என்று சொல்ல வார்த்தைகளை அவன் சொல்லவில்லை. ಬದಲಿಗೆ ಯೋಶುವನು ಆ ಜನರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. அதுக்கு மாறாக இந்த ஜனங்களை பார்த்து சொன்னான், பலப்படுத்தும்படியாக அவன் பேசினான். ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நாளைக்கு உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள், கர்த்தர் உங்கள் மத்தியில் அற்புதத்தை செய்வார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள், நாளை தினத்துல தேவன் உங்கள் மத்தியில் அற்புதத்தை செய்வார். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. இந்த நாளில கூட நம்ம வாழ்க்கையில் அநேக பிரயாசங்களை நாம் படுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತೇವೆ. எப்படியாவது நாம் முன்னேறி போக வேண்டும் என்று சொல்லி ಅನೇಕ பிரயாசப்படுகிறோம். ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எப்படியாவது ஒரு மேலுகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி குடும்பத்திலே ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡುಗಳಾಗಿ ಕಾಣப்படுகிறோம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த வருடத்தில் எப்படியாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ಅನೇಕ ಯೋಚನೆயோடு கூட ஆலோசனையை கூட இந்த நாளில் நாம் ಕಾಣப்படுಗಳಾಗಿ இருக்கிறோம். ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, எல்லாம் நல்ல காரியமே. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. எல்லாம் நல்லதே, ஆனாலும் கூட இந்த நல்ல காரியங்கள், வசதியான காரியங்கள் நடைபெற வேண்டுமானால் நம்மை நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்வது அவசியமானது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? அப்படி என்றால் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥம் என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? அவர் சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ಅಲ್ವಾ? ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಷ್ಟತನಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. சுத்திகரிப்பது என்ற ஒரு அதுக்கு அர்த்தம் தமிழிலே காணப்படுகிறதான தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள், மாம்ச கிரியைகள் எல்லாம் விட்டு விடுகிறதே சுத்திகரிப்பு. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறதான காரியங்கள் அநேகர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறாங்க. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಆಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯಪಡಿಸುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. பரம்பரைமையா ஆராதித்து தேவனை விட்டு விட்டீர்கள், அதனால இப்படி ஆகுகிறது என்று சொல்லி பயமுறுத்துகிறாங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்படியாக வருகிற வேளையில தேவன் கண்டிப்பாக உங்களை உடைப்பார் என்று அடிப்பார் என்று சொல்லி பயமுறுத்துகிறாங்க. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. நாட்களில மனுஷனை பார்க்கும்போது பயமுறுத்துகிறதான வார்த்தைகளை அவன் பேசுகிறவனா காணப்படுகிறான். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಮಾತಿಗಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. பயப்படுத்துகிற காரியத்தை நிறுத்தி நீங்கள் எப்படி சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை பேசுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಸಂತೈಸುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. அப்படிப்பட்டதான வார்த்தைகளை பேசும்போது அந்த மனுஷன் பலப்படுவான். ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியான வார்த்தைகளையே நாம் பேசுவராக காணப்பட வேண்டும். ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. உன் வாழ்க்கையினுடைய பயணமே முடிந்து விட்டது, இனிமேல் மேலே எழுந்திருக்க முடியாது என்று சொல்லி பயப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. அநேக சாஸ்திரக்காரர்கள், அநேக இந்த மாதிரியான ஆள்கள் என்ன பண்றாங்க, அவர்களை பயமுறுத்துகிறான ஒரு காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. ನಿನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಇರೋದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. உன்னுடைய ஆயுசு இன்னும் 2 மாதம் தான், அதுக்கு மேல நீ மரித்து போவே என்று சொல்லி பயமுறுத்தி சொல்லுகிறாங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. அப்படியாக சொல்லப்பட்டவர்கள் இன்னும் இந்த நாள் வரையிலே அவர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? அவர் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன? ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿನ ಮೇಲಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. அவர் மனுஷனுடைய வார்த்தையின் மேல் நம்பாதபடிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நிமித்தமாக பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாளிலே பார்க்கும்போது நம்ம சுத்திகரித்துக் கொள்கிற நாட்களாய் இருக்க வேண்டும். ನೋಡಿರಿ, ಮೋಶೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. மோசேயினுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு காரியம் உண்டானது. ಆ ಮೋಶೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು. எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர் வழி நடத்தி கொண்டு வந்தாய்ತು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. அவர்களுக்கு முன்பாக சிவப்பு சமுத்திரம் தடையாக நின்றிருந்தது. ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಾರೋನ ಸೈನ್ಯದವರು ಹಿಂದಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. பின்னாலே பார்க்கும்போது பார்வோனுடைய சேனை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அதை பார்த்துதான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் முறுமுறுத்தார்கள். ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದರು. ஐகுப்து தேசத்திலே எங்களுக்கு மயானம் இல்லை என்று சொல்லி இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாயே என்று சொல்லி முறுமுறுத்தார்கள். ನೋಡಿರಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದರು. பலவிதமான காரியங்களிலே மோசேக்கும் தேவனுக்கும் விரோதமாக ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள். ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. அந்த இருந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது அப்படிதான் இருந்தது. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. அந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது எந்த திசைக்கும் போக முடியாதபடியான ஒரு நிலைமை அந்த இடத்துல காணப்பட்டது. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾರೋನನ ಸೈನ್ಯದವರ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹತರಾಗಬೇಕು. முன்னோக்கி செல்லும் போது அந்த யோர்தான், அந்த சிவப்பு சமுத்திரத்தில் மூழ்கி சாக வேண்டிய ஒரு நிலைமை. பின்னோக்கி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வருகிற பார்வோனுடைய கத்தியினால மடிக்க வேண்டியதான ஒரு காரியம் காணப்படுகிறது. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. எந்த பக்கத்திலும் போக முடியாதபடி ஒரு தடைகள். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. இந்த நாளில கூட நாம் போக முடியாதபடி வழிகள் தடையா இருக்கிறது என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருக்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮೋಶೆ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾರೋನ ಸೈನ್ಯದವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து தேவனுக்கு விரோதமாக நீங்க செய்த காரியத்தின் நிமித்தமாகவே ஒருவேளை சிவப்பு சமுத்திரம் முன்பாக பின்பாக பார்வோனுடைய சேனை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி பயமுறுத்தவில்லை. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அவன் கோபப்பட்டு பேசவில்லை. ಕೋಪ ಆವೇಶದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. கோபத்தோடும் ஆவேசத்தோடும் அவன் பேசவில்லை. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. வேதம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 14, 13, 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. யாத்திராகமம் 14 அதிகாரம் 13, 14 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டது. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೆಹೋವನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು, ನೀವಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ನೋಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஜனங்களை பார்த்து மோசே சொல்லுகிறான், நீங்க பயப்படாதிருங்கள், ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, நீங்க சும்மா நின்று பாருங்கள். ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. சும்மா நின்று பாருங்கள், தேவன் உங்கள் மத்தியிலே எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்பதை ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, உங்களை ரட்சிக்கிறதான விதத்தை பாருங்கள். ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತ ಐಗುಪ್ತರು ನೀನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. இன்று கண்ட எகிப்தினை இனி என்றும் காண மாட்டாய் என்று சொல்லி பேசுகிறார். ದೇವರೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தேவனே உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. திடமான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை அந்த இடத்துல அவன் பேசுகிறான். ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அதே போலதான் யோசுவா கூட அந்த இடத்துல தைரியத்தினுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறான். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள், ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நாளை உங்கள் மத்தியிலே தேவன் அற்புதத்தை செய்வார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்று நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்கிற போது நாளை நம்ம மத்தியிலே தேவன் அற்புதத்தை செய்வார். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ, முதலாவது ನಾವು காரியத்தை ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವನು. நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்கிற போது தடை சுவர்களை தேவன் உடைத்து அற்புதத்தை செய்வார். ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நமக்கு வேண்டியது பரிசுத்தம் அவசியமானது. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்வது மிக மிக ನಮ್ಮ அவசியமானது. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. நம்ம பாவத்தை ஒப்புக்கொள்வது மிக அவசியமானது. ಯಾವ ಕಪಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. கபடமான குணங்கள் இல்லாதபடி நம்மை பார்த்துக் கொள்வது அவசியம். ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. மனுஷனுக்கு ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்வது அவசியமாயிருக்கிறது. ವಿಧೇಯತೆ ಬೇಕು. அது தாழ்மை மிக அவசியமாய் ಮಾತು இருக்கிறது. ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋಶುವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோசுவானுடைய வார்த்தை கேட்க அவர் முற்பட்டார்கள். ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎದುರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை யாங்கள் சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும், நாம் சுத்தமாகவே இருக்கிறோம் என்று சொல்லி யோசுவாக்கு விரோதமாக பேசவில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ. யோசுவாவுக்கு விரோதமாக அந்த இடத்துல அவர் முறுமுறுக்கவில்லை. ಎಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. எப்படிப்பட்டதான ஒரு நாயகனை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார், நடத்துகிறவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் சொல்லிட்டு முறுமுறுக்கவில்லை. ನಾವು ಇನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. உம்மை நம்பினால் அவ்வளவுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகும் என்று சொல்லி முறுமுறுக்கவில்லை. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕೀರ್ತನೆ 24:4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು, ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೀತಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. சங்கீதம் 24:4-5 வசனத்திலே பார்க்கிறோம், கைகளிலே சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்திலே மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடமாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும் தன் ரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬಾರದು. எந்த ஒரு மனுஷன் அயோக்கியமுள்ள ஒரு காரியத்திலே மனசு வைக்காதபடி இருக்கிறான், ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬಾರದು. தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களிலே அவன் உட்படாதபடி இருக்கிறானோ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಾರದು. தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை நினைப்பாக வைக்காதவன். ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, இந்த நாளில் நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, தேவனுடைய வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு வாரமும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದಿರುವಂತ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ஆனாலும் கூட நம்ம உள்ளத்திலே தேவையில்லாத கெட்ட குணங்கள் ஆலோசனைகள் எழும்பிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்திலே கெட்ட குணங்கள் இருக்கும்போது அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் கெட்டதாகவே இருக்கும். ಅವನ ಹೃದಯ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அவனுடைய இருதயத்திலே பார்க்கிறது மோசமான காரியங்களை வெளிப்படுத்தும். ಅವನ ಕೈ ಶುದ್ಧ ಅಸ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. அவனுடைய கையை பார்க்கும்போது அசுத்தம் உள்ளதாய் காணப்படுகிறது. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அவனுடைய சுத்தமான ஒரு மனசு இருப்பதில்லை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? இப்படிப்பட்டவனை எப்படி தேவன் ஆசீர்வதிக்க முடியும்? ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? எப்படி அவனை அபிவிருத்திப்படுத்த முடியும்? ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ದೇವರೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இப்படிப்பட்டதான ஜனங்கள் சொல்றாங்க, தேவனை இத்தனை வருடங்களாக நாங்க வருகிறோம், ஆனாலும் கூட என் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை இன்னுமாய் பெறவில்லை என்று சொல்லி ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನನಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿದೆ. எந்த இடத்துல போனாலும் எனக்கு தடை சுவர்கள் ಎಲ್ಲಿ காணப்படுகிறது. ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. எந்த இடத்துல போய் கேட்டாலும் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்காதபடி இருக்கிறது. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. எந்த இடத்துல போய் நான் கையிட்டு செய்கிற எந்த ஒரு வியாபாரம் கூட அது ஆசீர்வதிக்கப்படாதபடி இருக்கிறது. ಅವರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. எல்லாரையும் போய் நான் விசாரிக்கிறவனாக இருக்கிறேன், ஆனாலும் கூட என் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு அதிசயமான காரியங்கள் நடைபெறவில்லை. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஆனாலும் கூட வேதம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது, ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடமான ஆணையிடாமல் இருக்கிறவன், இருதயத்திலே மாசில்லாதவன் இருக்கிறவனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. ಯಾವ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. கபடமான ஆணையிடாதபடிக்கு சுத்த இருதயத்தோடு இருக்கிறவன். ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ பழைய ஏற்பாட்டினுடைய காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. நம்முடைய சரீரம் மிக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ಯೋಶುವನು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮೊದಲು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. அதற்காகவே யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றார், சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படியானால் நம்முடைய சரீரம் முதலாவது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶುದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆಗ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எப்பொழுது நம்முடைய சரீரம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறதோ அப்போது தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும். ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எப்போது நம்ம சரீரத்தை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறோமோ அப்போது தேவனுடைய அற்புதத்தை கண்களால் காண முடியும். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. அதற்காக யாத்ராகம் 19, 10, 11 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். ಮೋಶೆ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವನು. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ ஜனங்களிடத்திலே போய் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்து, அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து 3ஆம் நாளைக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்க கடவர்கள். 3ஆம் நாளிலே கர்த்தர் சகல ஜனங்களுக்கும் ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷமாக ಸೀನಾಯ್ ಮಲೆயிலே ಇರಂಗುವಾರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தன்னுடைய சரீரத்தையும் தன்னுடைய ஆடைகளையும் அவர் தோய்த்து பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள ಆಗ வேண்டும். ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அந்த இடத்துல தேவன் தோன்றுவார். ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಶೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸು, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. இந்த காரியங்களை தேவனுடையத்திலே மோசே சமர்ப்பிக்கிற போது இந்த காரியங்களை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்து என்று சொல்லி மோசேக்கு தேவன் சொல்லுகிறார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಶುವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்படியானால் யோசுவா கூட யோர்தான் நதியை கடக்கும்படியாக ஜனங்களை நோக்கி சொன்ன ஒரு வார்த்தை, உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்பது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. அப்படியானால் முதலாவது தம்முடைய சரீரம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய சரீரத்தை சுத்திகரிக்கும்படியாக நம்ம அநேக சோப்புகளை உபயோகிக்கிறோம். ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಳುಕು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, சரீரத்தில் இருக்கிறதான அழுக்குகள் நீங்கும்படியாக அநேக காரியங்களை செய்கிறோம். ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಳುಕುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. கண்டிப்பா
கண்டிப்பாகவே நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அழுக்குகள் போகிறது. ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, நம்முடைய ஆடைகளை நாம் தோய்த்து சுத்திகரித்துக் கொள்கிறோம், ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. அதை கூட நம்ம தோய்த்து சுத்திகரித்துக் கொள்கிறோம். ಆದರೆ ஆனாலும் ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ஆவியை சுத்தப்படுவது மிக மிக அவசியமாய் இருக்கிறது. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಾಪದಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவனுக்கு முன்பாக தம்முடைய ஆத்மாவை சுத்திகரித்துக் கொள்வது, பாவத்திலிருந்து விடுதலையாவது மிக அவசியமாய் இருக்கிறது. ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. தாழ்மையோடு கூட வாழ்கிறது மிக அவசியமாய் இருக்கிறது. ವಿಧೇಯತೆ, கீழ்ப்படிதலோடு, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. கீழ்ப்படிதலோடு வாழ்கிற வாழ்க்கை மிக அவசியம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಟು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒருவேளை தேவனுடைய வார்த்தை சபையிலே கடந்து வருகிற போது நம்முடைய வாழ்க்கையை சுத்திகரித்துக் கொள்ள நாம் உட்பட வேண்டும். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತವರು, ನಾವು ದೇವரை சந்திக்கிறவர்கள், ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು, தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்கிறவர்களாக, ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையில ஒரு பேச்சு நடக்கிறது, ದೇವರೊಂದಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு நட்பு உண்டாகி இருக்க வேண்டும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படியால் தேவனுடைய சமூகத்திலே போகிற நாமல் சுத்திகரித்துக் கொள்வதாக காணப்பட வேண்டும். ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಗುವಂತ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರುடைய வீடுகளிலே பார்க்கும்போது ஜெபிக்கிற அறை கூட அது சுத்தமாய் இருப்பதில்லை. ತನ್ನ ಮನೆಯು ಕೂಡ ಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. அவருடைய வீடு கூட சுத்தமாய் இருப்பதில்லை. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனாலும் கூட தேவனுடைய சமூகத்திலே போய் அவர் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಗಲಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. எல்லா அழுக்கு துணிகளை அந்தந்த இடத்துல அவர்கள் மாட்டி வைத்திருக்கிறாங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆனாலும் இந்த இடத்துல தேவன் வாசம் செய்கிறார் என்றதான ஒரு எண்ணம் கூட இல்லாதபடிக்கு அவர் ஜீவிக்கிறாங்க. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நான் ஜெபிக்கிற இடத்துல தேவன் இருக்கிறார் என்றதான ஒரு உணர்வு அற்றவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. தேவன் இருக்கிறார் என்றதான உணர்வு அற்றவர்களாக இருக்கிறபடினாலே நமக்கு விரோதமான தடை சுவர்கள் காணப்படுகிறது. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೊಠಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ನಾನು ஜெபிக்கிறதான போகிறதான இடம் அது சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಕೊಠಡಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க வேண்டும், பேச வேண்டும், பாட வேண்டும் என்று சொல்லி அவரோடு கூட நட்பு செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி போகிறதான இடம் அது சுத்திகரிக்கப்பட்ட இடமாய் காணப்பட வேண்டும். ಇದು ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ, இது கேவலம் அப்படியானால் வெளி ஒரு சுத்திகரிப்பு அல்ல. ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಯೋಚನೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರಬೇಕು. உள்ளான ஒரு மனுஷனை சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದೇ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. இருதயத்தை சுத்திகரித்துக் கொள்வதே தன்னுடைய ஆத்மாவை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு ಅದಕ್ಕೆ சமம். ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அதுக்காக சங்கீதக்காரன் மிக அழகாக சொல்லுகிறார். ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. தாவீது தன்னுடைய பாவங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறதான வேளையில ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸು, தேவனே சுத்த இருதயத்தில் என்னிலே சிருஷ்டியோ, ನನಗೆ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று சொல்லி வேண்டுகிறான். ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 51:10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. 51 சங்கீதத்திலே 10வது வசனத்திலே இதை வாசிக்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. அப்படியானால் நம்முடைய ஆத்மா சுத்திகரிக்க வேண்டும். நம் பாவங்களை தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 51 ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ಆತನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. 51 சங்கீதத்தில் அவன் ஆரம்பிக்கிற போது, அன்பு நிறைந்த தேவனே என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என்று சொல்லி கருணாமயனே என்று சொல்லுகிறான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. இந்த நாளில கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சுத்திகரிப்பை தேவன் ನಿನ್ನ எதிர்பார்க்கிறார். ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, உன்னுடைய ஆடைகளை சுத்திகரித்துக்கொள், ನಿನ್ನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, உன்னுடைய அறையை நீ சுத்திகரித்துக்கொள், ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உன்னுடைய இருதயத்தை சுத்திகரித்துக்கொள். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்படியானால் யெகோஷுவா கூட சொன்னது, உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி. 2 ಕೊರಿಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்கள் சுத்திகரித்து கொண்டு
தம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாக்குதலை தேவ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கடவோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. மிக அழகாக வசனம் சொல்லுகிறது. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. அப்படியானால் மாம்சத்திலும் ஆவிலே உண்டாயிருக்கிற அசுசிகளை நீங்கும்படிக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? இருதயத்திலே கெட்ட குணங்களை வைத்துக்கொண்டு எப்படி தேவனை ஆராதிக்க முடியும்? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாக துரோகம் செய்து எப்படி தேவனை ஆராதிக்க முடியும்? ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೋ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೋ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೋ ನೀನ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஒருவேளை உன்னுடைய மகள் மீதோ அவருடைய மருமகள் மீதோ அத்தை மீதோ கோபம் கொண்ட போது எப்படி தேவனை நீ ஆராதிக்க முடியும்? ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? தம்மை தாமே தேவனுக்கு முன்பாக சுத்திகரிக்காதபடிக்கு ஒப்பு கொடுக்காதபடிக்கு எப்படி தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியும்? ನೋಡಿರಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ದಾನವಾಗಿದೆ, ವರವಾಗಿದೆ. ஆவியினுடைய ஆத்ம சுத்திகரிப்பு என்பது தேவனுடைய கிருபையினாலே வருகிறதான ஒரு காரியம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಒಂದು ದಾನವಾಗಿದೆ. அது இருதய ஆத்மாவுடைய சுத்திகரிப்பு என்பது நம்மால் உண்டாகிறது அல்ல, அது தேவனுடைய ஈவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಶುದ್ಧನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஒரு மனுஷன் சுத்திகரித்துக் கொள்ளும்படிக்கான காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்றால் தேவனுடைய கிருபையின் நிமித்தமாக. ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. நாம் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ಯೆಹೋವನು ಯೋಶುವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ನೀವು சொல்லுகிறார். ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்படுகிறதான வேளையிலே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு கடந்து போகிற போது ನಿಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2000 ಮೊಳ ದೂರ ಇರಬೇಕು. உடன்படிக்கை பெட்டிகைக்கும் உங்களுக்கும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்றால் அது 3000 அடி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2000 அடி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2000 ಮೊಳ ದೂರ ಇರಬೇಕು. இவ்வளவு தூரம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளை ಬರಬಾರ್ದು, அருகிலே வரக்கூடாது என்று சொல்லுகிறான். ಅವರು ಯೋಶುವನ ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಲೇವಿಯರು ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರನೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த ஆசாரிகள் மட்டும் சுமக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇವಿಯರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಜಕರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அந்த இடத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மட்டுமல்ல சுமக்கர்கள் கூட சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. தேவன் நாளை தினத்தில் உங்கள் மத்தியிலே அற்புதத்தை செய்யும்படிக்காக இன்றைக்கு நீங்கள் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿದರು. இந்த ஒரு கட்டளையை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பின்பற்றினார்கள். ಯೋಶುವನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. யோசுவா கொடுத்ததான அந்த ಕಟ್ಟಳೆ அவர்கள் தொடங்கினார்கள். ನೋಡಿರಿ, ಬೋರ್ಗರಿತಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಇವಾಗ ಯೋಶುವನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದರು. கரை புரண்டு போய் கொண்டிருக்கிறதான அந்த யோர்தான் நதி இடத்துல அந்த ஆசாரிகள் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு அருகிலே கடந்து போகிறாங்க. ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. யோர்தான் நதியை பார்க்கிற போது அது ಸಾಧ್ಯಮற்றதாக தோன்றுகிறதான ஒரு ನದಿயா இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೆರೆಮೀಯ 32:27 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನು, ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದುಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் உண்டோ என்று எரேமியா புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನರಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ஒருவேளை இது மனுஷனுக்கு சாத்தியமற்றதான ஒரு காரியம். ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆನೆ,
ಅದು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ஒரு சிறிய நதியே. ಆ ಒಂದು ಹೊಳೆನ ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಿಂಜರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அதை தாண்டபடியா முடியாதபடிக்கு அவர்கள் பின்னோக்கி பார்க்கிறாங்க. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. அதனால் கூடாத ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. அதிலே சாத்தியமாகும்படிக்காக தேவன் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ಸತ್ಯದಲ್ಲ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೆಶಾಯ 43:16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯಾವನು ಸಮುದ್ರವ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಏರ್ಪಡಿಸಿದನೋ, சமுத்திரத்திலே வழியும் வலிய தண்ணீர்களிலே பாதையும் உண்டாக்கி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. சமுத்திரத்திலே வழியையும் ತಣ್ಣೀರ್ಗಳಿலே ಪಾದೆಯು ಉಂಟಾಕಿದ ದೇವ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ದೇವನ್ செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ಸಮುದ್ರத்திலே ವழிகளை ಉಂಟು பண்ணுகிற ದೇವನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಅವರು ಬಂದರು. ತನ್ನ ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಅದ್ದಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ದಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த இடத்துல எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆசாரிகள் எடுத்துக்கொண்டு போய் யோர்தான் நதியிலே தன் கால்களை முதலாவது அடி வைக்கும் போதே அந்த யோர்தான் நதி 2ஆக பிளந்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ. இன்னும் அவர் முழுமையாக அந்த இடத்துல பாதங்களை வைக்கவில்லை. ಅವರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರಷ್ಟೇ. ತಣ್ಣೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ವೈಕಿರ ಬೋದೇ பிளந்தது. ಅವ್ರ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಾಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. அசாருடைய கால்கள் அந்த இடத்துல வைக்க போதே அந்த ನದಿಯಾನದು 2 ಭಾಗമായി பிரிந்தது. ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ನದಿ ಅದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೂ ಅರಾಬಿನ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. அந்த இடத்துல அதிக கரை புரண்டு போய் கொண்டதான ನದಿ 2 ಭಾಗமாக ಅದು ನಿன்று ಕೊಂಡது. ಅದು ನದಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ನಿಂದ್ರದು ಮಟ್ಟಮಲ್ಲ, வேறு ಭಾಗத்திற்கு ಅದು ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಕಾಣಪಟ್ಟது. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಸಫಲಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட முன்னேறாதபடி அநேக தடை காரியங்கள் காணப்படக்கூடும். ஆனாலும் கூட இந்த நாளிலே நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டு முன்னோக்கி போகிற போது அநேக காரியங்களை ஜெயமாய் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ, உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ನಾಳೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நாளை உங்கள் மத்தியிலே தேவன் அற்புதத்தை செய்வார். ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, எது உங்களுக்கு தடையாய் இருக்கிறதோ, ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ನೋವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, எந்த ஒரு காரியம் உங்களுக்கு நோவை ಉಂಟು பண்ணுகிறதோ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, முன்னேறாதபடி உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியம் தடை சுவராய் இருக்கிறதோ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪವೋ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்மிலே காணப்படுகிற கெட்ட குணமோ பாவமோ தேவனுக்கு விரோதமான காரியமோ எதுவாய் இருந்தாலும் அதை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற போது அவர் முன்னேறி செல்ல வழியை ಉಂಟು பண்ணுவார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் நமக்கு வழியை ಉಂಟು பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார். ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯು ಅದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು. பாருங்க, இந்த யோர்தான் நதி 2 ಭಾಗமாக பிளந்து போனது. ಅದು ಒಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉಳರ್ந்த நிலத்திலே நடக்கிறவர் போல நடந்து போனார்கள். ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. கர்த்தர் அந்த இடத்துல உரைக்கிறார், மோசேயோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருக்கிற இந்த ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ದೇವನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲು ಇರುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதே தேவன் இந்த கால வேளையில நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன். ನೀನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ஒருவேளை நீ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸங்களை ಪಟ್ಟು கொண்டிருக்கலாம், ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾக ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை செய்கிறவளாக ಆದರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனாலும் கூட இந்த கால வேளையில முன்பாக இருக்கிற தடை சுவர்களை தேவன் உடைக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಬೆದರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உனக்கு முன்பாக இருக்கிறதான அந்த யோர்தான் நதியை பிளக்க தேவன் வல்லமை உள்ளவர். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ನೀನ್ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்படியானால் உன் வாழ்க்கைக்கு முன்பாக இருக்கிற யோர்தான் நதி போன்ற காரியங்களை நீ கடக்க வேண்டுமானால் இந்த கால வேளையிலே உன்னை சுத்திகரித்துக்கொள். கர்த்தர் அதை 2ஆக பிளப்பார். ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಜಕನು ಮೊದಲು ಇಟ್ಟನು. ನಂಬಿಕೆಯೋಡು ಕೂಡ ಮೊದಲಾவது ಅಡಿயை அந்த இடத்துல ಆಸಾರಿಯನ್ வைத்தார். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾಕೋಬ 2:17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿದೆ.
அப்படியே விசுவாசமும் கிரியையில் இல்லாதிருந்தால் தன்னில் தானே செத்ததா இருக்கும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. தன்னுடைய மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியில்லாதபடிக்கு விசுவாசம் இருந்தால் அது செத்ததுக்கு சமமா இருக்கும். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಜೀವವಿಲ್ಲದದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. இந்த நாளில கூட நம்பிக்கையற்றவர்களாக, நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விசுவாசம், கிரியில்லாத ஒரு விசுவாசம் நம்மள இருக்குமானால் அது செத்ததுக்கு சமமா இருக்கும். ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ. அவைகளிலே கிரிகள் இல்லை. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳಿಲ್ಲ. அவர்களுக்கு சில பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, அதுக்குள்ளே ஒரு திடமான நம்பிக்கை அற்றவர்களாக காரியம் இருக்கிறது. ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. நடக்குமா என்றதான ஒரு சந்தேகம். ನಾವು ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. முன்னே போனால் இந்த காரியம் உண்மையாக நடக்குமா என்று சொல்லி ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, எல்லாம் தயாரியாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆனாலுக்கு முன்னேறி செல்லும்படியான ஒரு சந்தேகம் அவர் உள்ளத்துல. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? அதே சந்தேகத்தோடு இந்த கால வேளையில அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ? தேவன் பேரில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா? ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? தேவன் மேலே பற்றுதல் இல்லாதபடி, நம்பிக்கை இல்லாதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಳೆಯನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்படி யோர்தானை தேவன் இரண்டாக பிளந்தார், அதே போல உன் நம்பிக்கையை நீ சுத்திகரித்துக் கொண்டு முன்னேறி செல்லுகிற போது உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகளை தேவன் இரண்டாக பிளந்து உன்னை முன்னே கடந்து செல்ல உதவி செய்வார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ. அப்படியான உன் வாழ்க்கையில தேவன் அற்புதத்தை செய்யும்படிக்காக உன்னை சுத்திகரித்துக் கொள். ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. நம்பிக்கையோடு முன்னேறி செல். ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಡ, நம்பிக்கையற்றவனாக காணப்படாதே. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿ. நம்பிக்கையோடு முன் செல். ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய தேவன் உன்னோடு கூட கடந்து வருகிற தேவன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರಲ್ಲ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು. உன்னோடு கூட கடந்து வருகிற தேவன் சாதாரணமானவர் அல்ல, சர்வதுக்கும் அதிபதியான தேவன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ, இரண்டாவதாக பார்ப்போம், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற சுவர்களை அவர் உடைத்து போடுகிறவர். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವಿದ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ஒரு மனுஷனுக்கு முன்பாக இருக்கிறதான தடை சுவர்கள் உடைக்கப்பட வேண்டுமானால் அவன் தேவனுக்கு முன்பாக கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவனாக காணப்பட வேண்டும். ಅವಿದ್ಯತ್ವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. அவன் கீழ்ப்படிதலை கைவிடவனாக காணப்பட ಪಾಪದಿಂದ வேண்டும். ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ அவனுடைய ಬರಬೇಕು. பாவத்திலிருந்து அவன் வெளியேற வேண்டும். ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬಾರದು. கடினமான இருதயம் இராதவனாய் இருக்க வேண்டும். ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. மன்னிக்கிற மனப்பான்மை தேவை. ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಂತೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. இவைகள் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக, மனுஷனுக்கு முன்பாக தடை சூழலாக இருக்கிறது. ಯಾವನು ಅವಿದ್ಯತ್ವದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ, ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. எந்த ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படியாதபடி, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடாதபடிக்கு இஷ்டம் போல வாழ்கிறான், அவனுக்கு முன்பாக தடை சுவர்கள் இருக்கும். ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, முதலாவது உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ನಂತರ ನಾನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. பிறகு நான் வழிகளை திறந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 59:1-2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಇಗೋ ಯೆಹೋವನು ಹಸ್ತವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತೆ ಮೋಟುಗೆಯಲ್ಲ, ಆತನ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ಕಿವಿಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಆತನು ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ. இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு ಮರೆಕ್ಕಿರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. இந்த நாளில் நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்கு தேவன் செவி கொடுக்காதபடிக்கு அவர் தடையாக நம்முடைய பாவங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. தேவனே என்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதிலை கொடுங்கள் என்று சொல்லி வேண்டுதல் செய்கிறத நானும் நீயும் அதற்கு தடையாய் இருக்கிறதான தடைகளை தேவனை எடுத்து போடுங்க என்று சொல்லி ಅವರಿடத்தில் கேட்க வேண்டும். ನೋಡಿರಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಮುಂದುವರಿತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಾಯಿತು. ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅವರು ಸುತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த யோர்தானை தாண்டி கடந்து போனாங்க. எரிக்கோ கோட்டைகளை கூட அவர் தாண்டி கடந்து போறாங்க. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಅವನು ಕದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஆகான் என்றதான ஒரு மனுஷன் தேவனுக்காக நியமிக்கப்பட்டதான சில காரியங்களை அவன் திருடி வைத்துக் கொள்ளுகிறான். ನೋಡಿ, ಅವನು ಕದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯೋಶುವನಿಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. அவன் திருடினதான காரியங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஜனங்களுக்காகட்டும் யோசுவா கூட அந்த இடத்துல தெரியாது. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. அந்த நேரத்துல யோசுவா என்ன செய்கிறான், சில மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆயி பட்டணத்தை போய் வேவு பாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறான். ಅವರು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 2,000 ಅಥವಾ 3,000 ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಣಿದಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರು ನೋಡಿದಂತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த இடத்துல போய் அந்த பட்டணத்தை சுற்றி பார்த்து கடந்து வந்தவர்கள் யோசுவா இடத்துல சொல்லுகிறாங்க, எல்லாரும் போக தேவையில்லை, 2,000-3,000 பேர் போனா போதும், அநேகர் கடந்து போனா அந்த இளைப்பாழுவாங்க என்று களைப்படைந்து போய் விடுவாங்க என்று சொல்லுகிறாங்க. ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಶುವನ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ 3,000 ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நிமித்தமாக யோசுவா 3,000 பேரை அந்த ஆயி பட்டணத்துக்கு விரோதமாக அனுப்பி கொடுக்கிறான். ಅವರು ಹೋದ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. அது எப்படி வேகமாக போனாங்களோ அப்படியே வேகமாக அவர் பின் வருகிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ 36 ಜನ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೈನಿಕರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. அந்த இடத்துல அந்த யுத்தத்திலே பார்க்கும்போது ஆயி பட்டணத்தினுடைய காரியத்தின் நிமித்தமாக 36 பேர் அந்த இடத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மரணத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯೋಶುವನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆಕಾನನು 7:1 ಆಕಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீட்டாளர்களால் துரோகம் பண்ணினார்கள். எப்படியெனில் யூதா கோத்திரத்து சேராகுனுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மிக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் தீட்டிதானிலே சிலதை எடுத்துக்கொண்டான். ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಇಳಿದು ಬಂತು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேலே தேவனுடைய கோபம் கடந்து வந்தது. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟದಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಕಾನನು ಅವನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ஏனென்றால் இஸ்ரவேல் தேவனுக்காக வைக்கப்பட்ட பொருள்கள் திருடி கொண்டான். ನೋಡಿರಿ, ಯೋಶುವನು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ 36 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. பாருங்க, ஆயி பட்டணத்துக்கு விரோதமாக ஜனங்களை அனுப்பி யுத்தம் செய்கிற வேளையில 36 பேர் மரணத்தை அனுபவித்தார்கள். ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. அவர்களுக்கு பயந்து பின்னோக்கி ஓடி வந்து விட்டார்கள். ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೋಶುವನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆದದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಅವರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ. ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆதலால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் சத்துருகளுக்கு முன்பாக நிற்க கூடாமல் தங்கள் சத்துருகளுக்கு முதுகை காட்டினார்கள். அவர்கள் சாபத்தீட்டானார்கள். நீங்கள் சாபத்தீட்டானதை உங்கள் நடுவிலிருந்து நிக்கிரகம் பண்ணாவிட்டால் இனி உங்களோடு ಇರೇನ್. ನೋಡಿರಿ, ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು ಇವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರಿಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. இத்தனை நாட்களா வருடங்களாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினாத தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிற அந்த சாபத்தீட்டான காரியங்களை எடுத்து போடும் வரைக்கும் உங்கள் மத்தியிலே உங்களோடு கூட நான் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. உங்கள் மத்தியிலே நான் வாசம் செய்வதில்லை. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. இந்த நாளில கூட நம்ம ஜெபித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ.
பாவம் செய்து தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட தேவன் எந்த விதத்திலும் ஒரு அற்புதத்தை கூட செய்வதில்லை. ಶಾಪವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಾಗ, சாபத்தினுடைய தீட்டான காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலிருந்து எடுத்து விலக்கி போடுகிற போது, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அதை எடுத்து போடுகிற போது தேவன் உங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்வார். ನೋಡಿರಿ, ಆಕಾನನು ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು. அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ஆகான் என்றதான ஒரு மனுஷன் ஒருவன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லோரும் அந்த இடத்துல பாவம் ಅವನು செய்யவில்லை. ಒಬ್ಬ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ஒருவன் பாவத்தின் நிமித்தமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லோரும் தண்டிக்கப்பட்டார்கள். ಒಬ್ಬನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ஒருவர் பாவத்தின் நிமித்தம் அங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் காரியங்களை அனுபவித்தார்கள், ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. எவ்வளவு தண்டனையும் நஷ்டத்தை ಒಬ್ಬನ அனுபவித்தார்கள். ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶಾಪ ಬಂತು. ஒருவன் நிமித்தமாக சாபம் ஏற்பட்டது. ಒಬ್ಬನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು. ஒருவன் நிமித்தமாக அவர் தைரியமற்றவர்களாக வந்தார்கள். ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋದರು. ஆயி பட்டணத்தின் நிமித்தமாக அவர் சோர்ந்து போனார்கள். ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದರು, எவ்வளவு விசுவாச நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்த ஜனங்கள் ಅಷ್ಟು ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು ಅವರ அதெல்லாம் ಜೀವಿತ. தண்ணீரை போல கரைந்து போயிற்று என்று சொல்லுகிறது. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. எரிகோ கோட்டை அந்த இடத்துல தாண்டி வருகிற போது இருந்ததான உற்சாகம், தேவன் மேல் இருந்ததான ஒரு நம்பிக்கை, இந்த ஆயி பட்டணத்தில் நடந்த காரியத்தின் நிமித்தமாக அவர் சோர்ந்து போனார்கள். ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. மரணத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் நோவை அனுபவித்தார்கள். 36 ಯೋಧರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 36 வீரர்களை அவர் இழந்து போனார்கள். ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. பெண் பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல தன்னுடைய கணவன்மார்களை இழந்து போனார்கள். ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. பிள்ளைகள் கூட தன் தகப்பன்மார்களை இழந்து போனார்கள். ಭಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. அந்த இடத்துல இருந்த தைரியம் அவர்களை விட்டு கடந்து போனது. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. அவர்கள் இருந்ததான அந்த தைரியம், வீரியம் கடந்து போனது. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. அவர்களுக்கு இருந்ததான ஆவி விசுவாசம் இழந்து போனார்கள். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு பின்னோக்கி போகிறவர்களாக காணப்பட்டாங்க. ದೇವರ ಸಹಾಯ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. தேவனுடைய சகாயம் அவர்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. ಜಯದ ಮಾರ್ಗವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஜெயத்தினுடைய வழிகள் எல்லாம் மூடப்பட்டது. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ இந்த நாளில கூட நம்ம வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்டதான மூடப்பட்டதான காரியங்கள் காணப்படக்கூடும். ಯೋಶುವನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಎದ್ದು ಜನರನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸು, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದನ್ನು ಉಂಟು, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. எழுந்திரு, நீ ஜனங்களை பரிசுத்த பண்ணி சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நாளை தினத்துக்கு உங்களை பரிசுத்த பண்ணி கொள்ளுங்கள். இஸ்ரவேலரே, சாபத்தீடான உங்கள் நடுவே இருக்கிறது. நீங்கள் சாபத்தீட்டானதை உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்காதிருக்கும் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் சத்துருகளுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. உங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿರುವಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಕಾರಣವಾದನು ಒಂದುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. உங்கள் மத்தியிலே சாபத்தீட்டான ஒரு காரியம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಲಾರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. அதை எடுத்து போடாத வரைக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது என்று, சத்துருகளுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. இது தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார். ಇವಾಗ ಆತನು ಸಾಲಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಒಂದು ಕುಲವಾಗಿ ಕರೆದನು. அந்த இடத்துல கோத்திரத்துக்கு தகுந்தார் போல அது வரிசையாக நிற்க செய்கிறான். ನೋಡಿರಿ, ಕುಲವಾಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. அந்த இடத்துல கோத்திரமாக நிற்க வைக்கப்படுவது ஒரு மனுஷன் பிடிக்கப்படுகிறான். ಗೋತ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದವನು ಆ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. அந்த கோத்திரமாக வரிசையாய் நின்றப்பட்ட வரிசையில ஒரு மனுஷன் பிடிக்கப்பட்டவனாக காணப்படுகிறான். ಆ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕುಟುಂಬದವನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. அந்த கோத்திரத்துல ஒரு குடும்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு மனுஷனை பிடிக்கப்படுகிறான். ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. அந்த குடும்பத்துல பிடிக்கப்பட்டதான ஒரு புருஷன் அந்த இடத்துல பிடிக்கப்படுகிறான். ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಕಾನನಾಗಿದ್ದನು. அந்த மனுஷனே ஆகான் என்றதான பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು
50 ರೂಪಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அந்த ஆகான் அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார், என் வீட்டிற்கு பின்புறத்துல இப்படிப்பட்ட பணத்தையும் வெள்ளியும் பொன்னையும் அந்த இடத்துல சால்வையும் புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ ನಾವು ಕೂಡ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவமான காரியங்கள் உள்ளத்துல அடக்கி வைத்திருக்க கூட, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ, உம்முடைய முன்பாக ஜெயத்தை காணாதபடிக்கு, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ, முன்பாக இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை காணாதபடிக்கு, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ஏதோ ஒரு பாவத்தை நம்ம உள்ளத்துல அடக்கி வைத்திருக்கிறோம். ಇವತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಆಕಾನನು ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ஒருவேளை அந்த பாவத்தை நிமித்தமாக ஒரு காரியத்தை அவன் உள்ளத்துல அடக்கி வைத்திருந்தான். ಈತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. இவன் நிமித்தமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அநேகர் அந்த இடத்துல நோவை அனுபவித்தார்கள். ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. அந்த இடத்துல ஆகான் செய்த பாவத்தை நிமித்தமாக அவன் குடும்பத்திலே இருக்கிறவர்களையும் சொந்த பந்தங்களில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் பிடிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲೊಡೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ದನ, ಕುರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕೋರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. அந்த இடத்துல பிடிக்கப்பட்டது ஆகானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மனைவி, பிள்ளைகள், சொந்த பந்தங்கள், ஆடு மாடுகள் எல்லாம் அந்த இடத்துல போய் ஒரு பள்ளத்தாக்குல கல் எசிது அவர்களை கொன்று போட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆಕೋರಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ஆகோர் என்றதான ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே கொன்று போட்டார்கள். ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்போது நம்முடைய பாவத்தை நம்ம கொன்று போடுகிறோமோ அப்போது தேவன் நமக்கு வழிகளை திறப்பார். ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೋ ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்போது முழுமையாக நம்ம இருக்கிற பாவங்களை எடுத்து விலக்கி போடுகிற போது கர்த்தர் நம்ம மத்தியில அற்புதத்தை செய்வார். ಇವಾಗ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. அப்போது மறுபடியும் ஆயி பட்டணத்துக்கு விரோதமாக யெகோஷுவா ஜனங்களை அனுப்புகிறார். ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தேவன் சொன்னபடியாக ஒரு காரியத்தை அந்த இடத்துல செய்கிறார். ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಂಚೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மரியான இடத்துல அவர்கள் மறைந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೈನಿಕರು ಅವರು ನಮಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த இடத்துல நமக்கு விரோதமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்திருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஆயி பட்டணத்துடைய ராணுவர்கள் அந்த இடத்துல ஓடி வருகிறாங்க. அவர்கள் பின்தொடர்கிறார்கள். ಅವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. நமக்கு முன்பாக ஓடி போகிறார்கள் சொல்லிட்டு அவர்கள் பின்பற்றுகளாக ஓடுகிறாங்க. அவங்க ಅವಾಗ கூட ನೋಡಿ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. அந்த நேரத்துல அந்த ஆயி பட்டணத்தின் மேல விழுந்து அந்த பட்டணத்தை அக்னியினால சுட்டு போடுகிறார்கள். ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ದವಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಸೋರೆ ಮಾಡಿದರು. அந்த இடத்துல இருக்கிற தானிய தவசுகள் எல்லாவற்றையும் பொருட்களை எல்லாம் சூறையாடுகிறார்கள். ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರನ್ನ ಹತ ಮಾಡಿದರು. ஒரு ஆண் பிள்ளைகளை விடாதபடிக்கு எல்லாரையும் வெட்டி போட்டுகிறார்கள். ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಜಯವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ அந்த ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற போது தேவன் ஒரு வெற்றியை ಕಾಣ செய்கிறார். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. எப்போது நம்ம உள்ளத்திலே அமைக்கி வைத்திருக்கிற அந்த பாவத்தை தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறோமோ அப்போது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வார். ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಅವನ ರಾಜನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆತನ ನೇತು ಹಾಕಿದರು. அது மட்டுமல்ல, அந்த ஆயி பட்டணத்துடைய அரசனை கூட கொன்று போட்டு மரத்திலே தூக்கி அந்த இரவு வழியில அவர்கள் தூக்கி போட்டார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಆತನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. சாயங்கால வேளையில அந்த ಮರத்திலிருந்து இறக்கಿ ಅವನ ಸುಟ್ಟು போட்டார்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಿತು போட்டார்கள். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಜಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. அந்த கால வேளையில நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிற போது ஜெயத்தினுடைய காரியங்களை வழிகளை தேவன் திறப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. நம்மை நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்வோம். ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நாளைக்கு தேவன் மத்தியில அற்புதத்தை செய்வார். ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த கால வேளையில தேவன் இந்த காரியங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு நம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான அந்த காலை நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தம் இல்லாதபடிக்கு சுவாமி நாங்கள் எதையும் சாதிக்க முடியாது என்பதை நீர் வெளிப்படுத்தினபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அநேக நேரங்களில் இது கர்த்தா முடியாது என்றதான காரியத்தில் ஆண்டவர் இது முடியும் என்று ஆண்டவரே நீ சொல்லியிருக்கின்றீர். அது எங்கள் பரிசுத்தத்தினால் மாத்திரமே முடியும். அநேக நேரங்களே இது எங்களுக்கு முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் போய் தோல்வி விடுகின்றோம். ஏனென்றால் எங்களுடைய அசுத்தங்கள் கர்த்தாவே உமக்கும் எங்களுக்கும் நடுவே நிற்கின்றது. சுவாமி, எப்பொழுது ஒருவன் பரிசுத்தம் அடைகின்றானோ
அவன் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கின்றான். தேவன் சத்தத்தை கேட்கிறவன் தேவனுடைய ஆலோசனையை பெறுகின்றான். ஆலோசனை பெறுகிறவன் அவன் ஆண்டவரை எப்படிப்பட்டதான தடைகளையும் தாண்டி போகிறவனாய் காணப்படுகின்றான். அப்படிப்பட்டதான கர்த்தாவே, தேவ நோக்கமுடைய பிள்ளைகளாகிய ஒவ்வொருவரையும் நீ ஆசீர்வதியும். இந்த தீர்மானத்தோட நான் யோர்தான் நதியாய் இருந்தாலும், அது எப்படிப்பட்டதான தடையாய் இருந்தாலும் எதிர்த்து போவதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்கின்றார். ஆகவே கர்த்தரிடத்தில் போவதற்கு நான் பரிசுத்தம் அடைவேன் என்று சொல்லி கர்த்தா உற்சாகப்பட்டுள்ளாய் கடந்து போக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தூது கொட்ட மகனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரை சபையில் நடக்கிற எல்லா ஊழியங்களையும் கூட தேவரீர் நீர் ஆசீர்வதியும், பெருப்படுக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் கூட நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டியிருக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.